بچوں میں خون کی کمی انتہائی موذی مرض، آخر یہ مرض کیوں ہو رہا ہے، کیوں اتنا بڑھ رہا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف معالج ہومیوپیتھک ڈاکٹر شعیب صابر۔ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں اور طویل عرصے سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں خون کی کمی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے بچے ہیں ان میں اکثر یہ شکایت آ رہی ہے، یہ جو اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ پاکستان یا ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی کہ بچے جو ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل شہزاد صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 42% بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہیں، جسے ہم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں یا نیوٹریشنل انیمیا، ان میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں سنگل لائنر کہوں تو یہ پرابلم بچوں کا نہیں ہے، یہ ماؤں کا پرابلم ہے۔ مائیں توجہ نہیں دیتی ہیں اب اس طرح سے۔ جب مائیں توجہ نہیں دیں گی بچے کی خوراک کا، بچے نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کیا غلط کھایا، اس پہ توجہ نہیں دیں گی تو بچے الٹیمیٹلی نیوٹریشنل ایشوز میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو یہ اس کی کیا ہوتی ہے علامات، اس میں کیا آتی ہیں بچے میں جو آپ سمجھ سکیں اپنے بچے کو دیکھ کے کہ یہ انیمک ہو رہا ہے بچہ؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو بچہ ہمارا دیکھنے میں اکثر پتہ چلتا ہے کہ بچہ پیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ بچے کا ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا ہاتھ اگر ریڈ ہے، اگر آپ کو خون کی کمی نہیں ہے تو بچے کے ہاتھ سے اس کا پیلا ہوگا۔ دوسری بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو اکثر مائیں جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے، بچے تھکے تھکے رہتے ہیں، سارا دن وہ ویلے بھی بیٹھے رہیں تب بھی کہیں گے میں تھکا ہوں، یا رات کو ماؤں کو اپنی ٹانگیں دیں گے کہ مائیں ٹانگیں دباتی رہیں۔ اور بھی سائنس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ انیشلی 2-3 کامن چیزیں جہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک تو وجہ یہ بیان کر دی کہ مائیں توجہ نہیں دیتی نا، کہ مائیں اس طرح بچوں کا خیال نہیں رکھتی، ان کو کھانا نہیں کھلاتی یا ان کے پسند کا کھانا نہیں دیتی ان کو۔ اس کے علاوہ اور کون سے فیکٹر ہیں کہ بچے جو ہے وہ نہیں کھانا کھاتے یا ان کی میل نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں، وہ کھا بھی کیوں نہیں رہے؟ اچھا دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ فیکٹر ہی یہ نیوٹریشنل انیمیا اس کو کہتے ہیں۔ آئرن ہمیں باہر سے ہی چاہیے خوراک میں، یہ جسم اندر سے تو آئرن پروڈیوس ہی نہیں کرتا، باہر سے اگر ملے گا تو ہی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یا خون کی کمی پوری ہوگی۔ اس میں ایسا ہے، ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ آئرن مل نہیں رہا، جتنے بھی لوگ ہیں نہ کوئی آئرن والی رچ ڈائٹ وہ لے نہیں رہے، نمبر 1 یہ فیکٹر ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں تو اس میں کیا ہے کہ بچے کوئی گوشت نہیں لے رہے، انڈا نہیں لے رہے، دودھ نہیں لے رہے پراپر اس طرح سے، ان کی ایک بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، دالیں نہیں لے رہے۔ دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ بچے آئرن لے بھی رہے ہوں تو ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر فار ایگزامپل بچہ آئرن لے بھی رہا ہے تو دودھ بہت زیادہ پیتا ہے تو کیلشیم آئرن کی ابزارپشن کو روک دیتا ہے تو وہ بھی خون کی کمی کا شکار بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی بہت زیادہ دودھ پینا یا بہت زیادہ بچے کو دودھ دینا بھی اس کو انیمک بنا دے؟ یہ شاید ویورز کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ اگر آپ کا بچہ 2 سال سے زیادہ ہے تو اس کو میکسیمم 24 گھنٹے میں ½ کلو سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتے۔ اگر اس سے زیادہ دیں گے تو وہ کیلشیم جتنا بھی اسٹمک میں جتنا زیادہ ہوگا وہ آئرن کی ابزارپشن کو روک دے گا، آئرن ابزارب بھی نہیں ہوگا تو نیوٹریشنل انیمیا میں بچہ آپ کا جائے گا ہی جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی اہم چیز ہے ہمارے ہاں کہ ہمارا عموماً گھروں میں یہ چلن ہے صبح ناشتے کا کہ ماؤں نے پراٹھا بنا دیا اور ساتھ کوئی اور چیز ہے یا انڈے کا آملیٹ بنا دیا، انڈا فرائی کر دیا اور ساتھ چائے دے دی۔ اب جو کہا یہ جا رہا ہے کہ چائے جو ہے وہ آئرن کی جو انجذاب ہوتا ہے اس کو روک دیتی ہے یا اس کے معنی آتی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا چائے پراٹھا یا چائے کا ایک اچھا کمبینیشن ہے نا؟ یہ بالکل آپ نے جو بات کی، ایون بچوں کی بات تو دور کی بات ہے، بڑے بھی اگر کھانے کے فوراً بعد چائے پئیں جس طرح ہم روٹین میں ہماری روٹین ہے تو وہ آئرن کی ابزارپشن کو روک دیتی ہے۔ کم از کم کہتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقفہ دے دیں تاکہ نیوٹرینٹس ابزارب ہو جائیں، تو پھر آپ چائے اگر آپ نے پینی ہے تو تب آپ پی سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز ہے کہ جو لوگ نٹس
बगैर इसी तरह से खाते रहें, उसमें फाइटेट्स होते हैं तो वो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि नट्स को भिगो के खाएं ताकि वो आपकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर कर सके। सादा नट नहीं खाना, उसको भिगोना है 8-10 घंटे और फिर जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो वो आयरन जो है वो बेहतर अब्जॉर्ब, वो उसकी जो आउटर लेयर है वो सारी पानी के साथ जो आउटर लेयर है वो प्रॉपर उस फॉर्म में आ जाती है कि नट्स जो है प्रॉपर अब्जॉर्ब हो सकते हैं बॉडी में। अच्छा, तो इसके अलावा और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो बच्चे गोश्त नहीं खाते, अंडा नहीं खाते या दालें, इसके अलावा क्या हाल है फिर इसका? कि सबसे जो बड़ी और बेहतरीन हमारे अगर इंडो पाक की बात करते हैं तो वो तो है हमारी प्रोटीन, जिसे हम गोश्त कहते हैं। अगर गोश्त नहीं ले, गोश्त हमारे बच्चों की डाइट का अहम तरीन हिस्सा होना चाहिए। हमें वीक में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा उनकी को टिक्कियाँ बना लें, शामियाँ बना लें, कीमा दे दें, गोश्त जिस तरह से बच्चे खाएँ वो लें, दालें लें, अंडा लें। और एक और अहम चीज़, जब इस तरह की चीज़ें लें, अगर उसके साथ साथ अगर ऑरेंज का सीज़न आए ऑरेंज ले लें, नींबू पानी ले लें, विटामिन सी लें, तो वो अब्जॉर्प्शन को, आयरन की अब्जॉर्प्शन को मज़ीद बढ़ा देता है। अच्छा। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चा ज़्यादा देर एनीमिक रहे, इस कंडीशन में रहे, तब क्या उसको मसाइल और मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं? देखें, अगर बच्चा ज़्यादा देर तक अनीमिया में रहेगा तो उसको तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। बच्चे की वेट मुतासर हो सकता है, बच्चे की हाइट मुतासर हो सकती है, बांझपन आ सकता है, बच्चे की प्यूबर्टी डिलेड आ सकती है, डेवलपमेंटल डिलेज आ सकते हैं, बच्चे की स्पीच बोलना, मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर बच्चा ज़्यादा देर तक अनीमिया रहेगा, कुछ एडवांस लेवल पे जाके उनको हार्ट इश्यूज़ भी आ सकते हैं और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये बच्चे को खून की कमी को फ़ौरन एड्रेस करने वाला काम है, इसको लंबा नहीं डाल सकते हम। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे? कोई फौरी टेस्ट कराएं या किस तरह? सिंपल तरीन बात यह है कि हम जनरली तौर पे देख लेते हैं, बच्चा अगर पेल है, बच्चे के हाथ पेल हैं, फेस पेल है, बच्चा कोई एक और बड़ी अहम चीज़, जब बच्चा खून की कमी होती है, बच्चा मट्टी, कली, चूना, रेत, सीमेंट, बर्फ़, इस तरह की चीज़ें उसके खाने की क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। बहुत सारी माएँ जब हमारे पास ये चीज़ लेके आती है तो हमारा पहला साइन ये होता है कि ये एक साइन है कि इस बच्चे को खून की कमी है। अच्छा, वो जो है वो जो बच्चे भी इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं जी, वो उसमें लाजमी तौर पे यानी कि खून की कमी, मोस्टली उसमें आयरन की कमी होती है। और जब खून की कमी होती है, इसका सादा तरीन चीज़ ये है कि आप सिंपल CBC टेस्ट करवा लें। आप उसके ऊपर उसका पूरा आपको पैरामीटर आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे की खून की कमी है या नहीं। एडवांस लेवल पे सीरम फेरेटिन या और टेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले CBC करवा लें, सिंपल CBC करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू में बात की थी कि माओ का किरदार है, पेरेंटिंग जो है वो बड़ा इशू है इस मामले में। तो आप हमारे कौम की जो माएँ हैं, जो कल के हमारे नौजवानों को जिन्होंने तैयार करना है, जिन्होंने आने वाले वक्त में चीज़ें संभालनी होती हैं, उन माओ को क्या कहेंगे आप, किस तरह एड्रेस करेंगे? मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि आज से 20 साल 30 साल पहले की जो माएँ थी और आज की माओं में एक फ़र्क है कि जब 30 साल पहले ऐसा नहीं था कि लोग बच्चे बड़े नहीं हुए उनके, अब आज बल्कि वो लोग ज़्यादा सेहतमंद हैं। जब बच्चा घर आता था तो माओ ने क्या करना, किसी ने आलू बॉयल करके रखे हैं, शकरकंदी बॉयल करके रखी हैं, लोबिया रखा हुआ है, कभी किसी ने वैसी गाजरें रखी हैं, खीरे रखे हैं। तो मल्टीपल चीज़ें बच्चे के आने से पहले पूरा तैयार रहती थी कि मेरे बच्चे को आज मैं न्यूट्रिशन में क्या दूंगी। आजकल की माएँ, एक तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा मोबाइल पे है और हम ये आसानी चाहते हैं कि हमें एक तो पैक्ड फूड मिल जाए जी, और दूसरा माएँ अगर मेहनत कम करेंगी उनके बच्चे अनीमिक भी होंगे, ठिगने भी रहेंगे, उनकी हाइट और ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो माओ को मेरा ये पैगाम है कि आप अपने बच्चे को पूरा ध्यान रखें कि एक दिन में वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, कितना खा रहा है, क्या वो स्किप मील तो नहीं हो रहा, क्या ऐसा तो नहीं है बाहर से पैकेट वाली चीज़ें खा के आ जाता है और कहता है आज मैंने खाना नहीं खाना जी। जस्ट इमेजिन कि अगर आपका बच्चा 30 दिन में से अगर 20 दिन खाना नहीं खाएगा तो उस बच्चे की हालत आयरन डेफिशिएंसी, नीमिया या किसी भी नीमिया की फॉर्म को छोड़ के आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ मुतासर कर देगा। तो माओं के लिए लास्ट पैगाम ये कि अपना बच्चा, ये आपका बच्चा है, अगर आपके बच्चे का ये प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा पेरेंटिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। जी दोस्तों और साथियों, ये थे डॉक्टर शोएब साबर, जिन्होंने आज बच्चों के हवाले से बताया कि जो छोटे बच्चे हैं जिनमें खून की कमी है उनमें क्या अलामत होती हैं और किस तरह उन अलामत को दूर किया जा सकता है। और फिर कसूर बच्चों का नहीं बल्कि कसूर वालिदैन का होता है। ख़ासकर माओ के नाम पैगाम दिया कि माँ जो है वो देखे कि उसका बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा और क्या कुछ उसको खाना चाहिए। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं किसी आइंदा ऐसे ही एक और प्रोग्राम के साथ।
اپنے میزبان شہزاد چودھری اور ڈاکٹر شعیب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.